Hi, donc on reprend le cours Tana. Donc on continue avec la physiopathologie, le rétrécissement mitral. Bon, avec la surface mitrale normale, l'orifice mitral est de 4 à 6 cm². Donc une fois تنقص على 2,5 هنا نقول بدا يولي عندي un rétrécissement mitral. وهذه déjà قلناها في la définition mais ما قلناش la surface normale. D'accord? Donc la surface normale de 4 à 6, une fois que tu à 2,5, ça يبداو les modifications hémodynamiques يبانوا. Donc je vous les modifications hémodynamiques qui vont apparaître. تاني قال لك وين تنقولوا بلي عندي un rétrécissement mitral serré الا كانت la surface تكون diminuée على 1,5 cm². D'accord? وهذه تالي c'est une notion très importante parce que le rétrécissement mitral serré ماشي كيما le début du rétrécissement normal. D'accord? Qui considérait qu'il y a des symptômes plus graves, etc. Donc la surface normale de 4 à 6. Une fois que tu lis à 2,5, on a un rétrécissement mitral, les modifications hémodynamiques qui doivent une fois à 1,5, on a un rétrécissement mitral serré. Donc, de l'autre, on dit le retentissement, tu as le rétrécissement mitral en amont. D'accord? Donc, chaque manette en amont, أي حاجة en amont يعني قبل. D'accord? قبل شي غادي يصرا دونك هنايا هاهي لا فالف ميترال تاعي شي غادي يصرا كاع في لو تراجي اللي جاي اون امون. داكور قالك اول حاجه لا بريسيون elle va être augmentée dans l'oreillette gauche. Donc علاه la pression elle va être augmentée. Donc vous imaginez بلي normalement durant la diastole le sang راه هنايا في l'oreillette gauche وغادي يدير le remplissage اللي هو الفونتريكول. Mais هنايا عندي une valve rétrécie où la lumière elle est réduite. Donc هنايا le sang ما غاديش يقد يفوت librement. Donc le sang غادي يولي stagner في l'auricule. من يولي stagner في l'auricule الفلوريات هنا بزاف غادي تزيد la pression. Donc على بها قلنا بلي la pression elle va être augmentée dans l'oreillette gauche. قالك à l'origine donc la partie زاوجة à l'origine d'un gradient diastolique OG-VG. Donc c'est quoi le gradient diastolique? Gradient il y a une différence de pression بينه. Donc il y a une différence de pression. علاه parce que le ventricule قاعد à l'aise ما عنده حتى problème هو قاعد يقرا باش il va recevoir du sang. D'accord, ما صار له حتى problème. Mais l'oreillette مسكينه عندها بزاف تاع la pression يطلع بزاف. Donc عندي une grande différence de pression entre l'oreillette et le ventricule. Donc هنايا نقول بلي عندي une génération تاع عندنا هاد لا بريسيون à l'origine d'un gradient diastolique OG-VG يعني différence de pression. الحاجة الزوجة قال لك عندي une dilatation de l'oreillette gauche. D'accord, donc شوفوا البارتي الزوجة. Donc dilatation de l'oreillette gauche علاه parce que هنايا le sang il est stagné. Donc l'auricule هو normalement ما يكونش عندها le son stagné. غادي يلقى le son stagné c'est anormal. donc خاصه يهوده. كي يهوده شي يولي يدير presque شغل نفس الخدمه تاع لا musculation. يعني عندها une résistance وراهي تريني against it يعني ضدها. d'accord contre هاد la résistance. donc imaginez واحد راهي تريني contre هذيك la résistance ولا هذيك la pression كبيره بزاف غادي تصرى له une hypertrophie. غادي يولي كبير باسكو لا ماس تاع musculaire تزيد. داكوغ نولي عندي une hypertrophie من بعد يوصل لواحد الحد وين فريمون يعيا ما يوليش يقد يتريني اكثر. دونك من يوصل لهذاك الحد يولي عاي بزاف ومن بعد تصرى له une dilatation. يعني في الحجم سي فري يكون كبير بصح ما يولي يدير والو il n'est pas efficace. هنا نقولوا وصلنا لحد تاع la dilatation de l'oreillette gauche. قالك à l'origine le trouble rythmique et d'accident thromboembolique. Les troubles rythmiques هما des troubles يعني d'arythmie auriculaire. علاه par exemple عندنا la fibrillation auriculaire ولا le flutaire ولا des extrasystoles اللي هما دو les arythmies شي حاسبين باللي بويسك هو صحه لوريكول ماشي يدير خدمته غايه باسكو ديجا عنده اون ديلاتاسيون راهي مخلطه عنده نو سينوزال ماش داير فريمون عاي اكسيتيرا. دونك هما زعما دي اكستراسيستول باغ اكزومبل هي نبضه اضافيه زعما بلاصه اخرى ان فواي اكتوبيك من لوريكول من غير نو سينوزال يولي يبغي يعاون. هذيك تاع يبغي يعاون سموها اريتمي. كل خطره على خطره ان فواي يولي يدخل روحه ويبغي يعاون. دونك سوا باغ دي اكستراسيستول ولا فلوتير يعني لو ريتم يولي irrégulier fibrillation عندنا بزاف. داكوغ
يوليو صاري دي زاريتمي. الحاجه اللي غادي تصرا تاني لي زاكسيدون ترومبو امبوليك. على يكون عندي دي زاكسيدون ترومبو امبوليك باسكو قلنا لو سون il est stagné هنايا داكور il est stagné دونك لو سون il est stagné غادي يدير لي une thrombose غادي يتشكل لي ان thrombus parce que le sang il est stagné d'accord ومن بعد على يدير لي embolie parce que هذاك thrombus il va se détacher ومي il va se détacher وغادي يروح لبلاصه اخرى دونك هنا نعيطوا لا embole d'accord donc je répète غادي تكون عندي une pression طالعه بزاف dans l'oreillette gauche c'est dû à la stagnation du sang هنايا ما عندهاش وين يهود كيفاش يهود غادي تكون عندي gradient diastolique OG VG parce que عندي une différence كبيره de pression entre les deux تكون عندي ديلاتاسيون د لوريت غوش باسكو غادي يكبر الاولى يكون يكبر باش يهود هذاك الدم ومن بعد غادي يولي ديلاتي دي تروبل ريتميك باسكو يولي عندي ما توش عندي ان ريتم ريغولير و سينوزال اكسيتيرا دونك يولي عنده دي زاريتمي ويكونوا عندي ان ترومبوس qu'il peut être يعني qu'il peut se détacher ويعطيني des emboles تاني تكون عندي ديالك élévation des pressions pulmonaires donc d'abord capillaire responsable de la dyspnée et de l'œdème aigu de poumon d'accord donc qui نفهموا هذه c'est que la pression donc elle est augmentée c'est dû à la stagnation du sang d'accord une stase du sang donc le sang راه تاني هنا عندها تاني une stase هنا تاني باسكو هادو normalement le sang يكون جاي منا ويفرغ في لوريكول مي لوريكول صايره عندها ان excès du sang ما عندها وين يزيد donc le sang هنا تاني يولي stagné باسكو ما عندهاش وين يحط d'accord donc في لي كابيلير تاني اللي يكونوا عندهم normalement غادي يفرغوا لنا هنايا في لافين ما عندهمش كيفاش يفرغوا باسكو هي تاني معمره دونك يولي عندي لو سون هنايا ستاغني في لي كابيلير وغادي تعطيني اون ديسبني او ابي على او ابي باسكو لو سون هنا يولي يخرج غير بشويه vers le tissu interstitiel ou vers les alvéoles ويعطيني ان او ابي اون ديسبني باسكو اون جين ريسبيراتوار لي بومون ماشي يخدمونيش نورا فيهم لو سون اكسيتيرا donc تبدا بلي كابيلير هما لي بلو سونسيبل ومن بعد تولي artérielle pulmonaire dans un premier temps غادي تكون post capillaire تكون هنا دونك في الاولى ومن بعد غادي تولي ميكست بري اي بوست يعني لا بريسيون الاولى غادي قلنا تزيد تطلع في الكابيلير ومن بعد موراها غادي تطلع غير في البوست كابيلير يعني من هذه الجهه ومن بعد غادي تولي طالعه من هذه الجهه ومن هذه الجهه يعني ميم هذه الجهه وثاني تتاثر باسكو هي ما عندهاش لي كابيلير ثاني راه عندهم اون ستاغناسيون اكسيتيرا ما راحش يستقبلوا لو سون دونك لو سون ثاني هنا يولي طالع كاين بزاف تولي عندي لا بريسيون طالعه داكور مي اون فوا غادي يولي في لي دو كوتي بوست اي بري هنا تولي irréversible داكور اخر حاجه اخر retentissement c'est à un stade avancé تولي عندي défaillance du ventricule droit avec insuffisance tricuspide علاه باسكو قلنا بلي هادو تاني هاد لو تراجيت ارتيريال بولمونير تاني تولي عندي اون ستاغناسيون دو سون هنايا باسكو ما عندهاش وين تفرغ في لي كابيلير وفي لي فين داكور دونك عندي هنا ان سون ستاغني بريسيون طالعه وهي نورمالمون لي فونتريكول داري يفرغوا باغ ليجيكسيون يدير الدم تاعه في لي زارتير هادو بولمونير مي لي زارتير بولمونير راه عندهم اون ستاغناسيون دو سون دونك ما يولوش يستقبلوا هما تاني الدم دونك لو سون غادي يقعد هنايا دونك شي يولي يدير لو فونتريكول بيان سور ما خصهاش يخلي الدم هنايا يولي سي ايجيكتي دونك يولي يدير خدمه كبيره يولي يتعب و توجور باغ هذيك الخدمه تاع المسكيلاسيون حتى يكبر تولي عندها اون هيبرتروفي من بعد يوصل لواحد لو بوين تاع سي بون ما يوليش يقد يخدم اكثر عيا ولقى روحه بلي الي تينيفيكاس vu que la pression طالعه بزاف ما قدش ايجيكتي الدم وهي طالعه بزاف هنايا تنقولوا بلي عندي une défaillance du ventricule droit donc يعيا soit défaillance ولا نعيطوا لها l'insuffisance من بعد قال لك ثاني تكون عندي une insuffisance tricuspidienne bon l'insuffisance tricuspidienne هنا عندها le même mécanisme اللي شافوا لو كور تاع l'insuffisance mitrale يشوفوا بلي l'insuffisance mitrale قلنا واحده من لي كوز تاعها قلنا فونكسيونيل يعني ما يوليش كوش عندي بروبليم في لاباراي فالفولير بروحها مي يكون عندي بروبليم في الفونتريكول سي لو ميم كا هنايا وين لو فونتريكول قلنا غادي تولي عندها اون هيبرتروفي باسكو دار بزاف تاع لا ميسكيلاسيون داكور لا ماس تاعها تكبر تولي عندها هيبرتروفي يولي ديامتر تاعها كبير دونك ميم لانو هذا تاع لا فالف تريكوسبيديان غادي يكبر
بون عندي هنا شيما مي لو بروبليم سي كو شيما هذا ما راهش تاع التريكوسبيديان صح سي لا فالف ميترال بصح سي لو ميم ميكانيزم هنايا عندي هيبرتروفي مي هنا راهي في الغوشه هي راهي تكون في الدروات في التريكوسبيديان داكور دونك ايماجينيو هذه تريكوسبيديان وهذه الكوتي دروا دونك عندي هيبرتروفي داكور دونك الديامتر كبر ميم لانو ولا الديامتر تاعها كبير بزاف دونك لي دو فالف ما يولوش يتلاقاو ما يولوش يتبلعوا كي ما يولوش يتبلعوا كنعيطوا لها انسوفيزون دونك تولي عندي انسوفيزونس تريكوسبيد داكور جيسبر كو هذا لو بوين فهمتو دونك اون ريبيت لا بريسيون غادي تكون طالعه في لوريكول غوش سي جو لا ستاغناسيون دو سون حاجه زوجه غراديون دياستوليك او جي في جي باسكو عندنا ديفيرونس دو بريسيون ديلاتاسيون باسكو هذا غادي لو فيت كي يخدم بزاف غادي يعيا وتصرا له ديلاتاسيون موراها غادي تكون عندي دي تروبل ريتميك زعما خاطر دي فوا يبغوا يعاونوا دونك يديروا لنا دي زاريتمي accident thromboembolique parce que le thrombus a détecté là puisqu'il y a une stagnation du sang le thrombus il peut se détacher il y a des emboles l'élévation de pression le radis capillaire les capillaires les radis touchés ou là on bada radis toucher les deux côtés l'essentiel des les OAP parce que le sang radis خرج vers le tissu interstitiel vers les alvéoles OAP بعدا هذا تاني غادي لا بريسيون طالعه هنايا هذا غادي يولي يسي يخدم ضد هاد لا ريزيستانس اللي راهنا دونك يتعب ومن بعد حتى تصرا له اون انسوفيزونس يكون هيبرتروفي دونك لانو هذا التريكوسبيديان غادي يكون كبير بزاف لي دو بلوتو هنا لي 3 فالف تريكوسبيديان فيها 3 فالف ما يولوش يتلاقاو دونك تعطيني انسوفيزونس تريكوسبيد فوالا نروحو لو روتونتيسمون اون افال يعني بعد la valve غادي يصرى قالك le débit cardiaque initialement maintenu grâce à l'élévation de pression dans l'oreillette gauche d'accord علاه parce que l'oreillette gauche قلنا في الاولى غادي يولي يعيا يولي يدير هذاك خدمته كاع فوق خدمته ويدير يسي يهود هذاك اللي يهود هذاك لو سون دونك في الاولى غادي يولي يطيق يهود هذاك لو سون داكور لين يولي هاوده سما الديبي غادي يقعد مانتونو باسكو هنا الفونتريكول يستقبل الدم نورمال ويوزعه على كاع لي تيسو داكور il va le distribuer على كاع لي تيسو مي après ensuite قالك le débit غادي يولي diminuer et surtout n'augmente pas l'effort parce que ça هذا يعيا ما يوليش يقدر يدير خدمه كبيره ويدير ايفور كبير باش يهود لو سون دونك غادي لو ديبي دونك هنا لو سون ما يوليش يوصل لي فونتريكول بزاف لو ديبي غادي يولي قليل باسكو لو ديبي سي لو ديبي القانون تاعه هي سي كو نشوفوا لا فريكونس كاردياك فوا الفي يو اس يعني لو فوليوم ديجيكسيون داكور هنا لو فوليوم ديجيكسيون اللي راه يهود راه قليل باسكو الفونتريكول ماشي يستقبل بزاف لو سون donc بها le débit غادي يكون diminué et surtout on n'augmente pas l'effort parce que l'effort نسحقوا بزاف تاع الديبي خاصنا الديبي يطلع دونك هنايا ما غاديش يولي يقد يطلع الديبي باسكو لو فونتريكول ما راش يجي بزاف لو سون ما راش يجي لو سون سوفيزامون دونك بعدا قالك La survenue d'une fibrillation auriculaire favorise la baisse du débit cardiaque et augmente le risque d'accident embolique systémique. Et si كانت عندنا هنايا des arythmies ومنهم الفيبريلاسيون اوريكولار غادي تزيد تنقص في الديبي باسكو لو ريتم ما يوليش كاع نيشان السيكل الكاردياك ما يوليش نيشان ويزيد دونك لي باتمون ولا لا فريكونس كاردياك باسكو قلنا لو ديبي سي لو VES يعني le volume éjecté fois la fréquence cardiaque donc il a quand des fibrillations auriculaires la fréquence cardiaque معليش تولي نيشان donc يزيد le débit غادي يزيد ينقص et augmente le risque d'accident embolique systémique parce que les thromboses غادي تزيد les thrombus غادي يزيدوا parce que عندي un rythme irrégulier etc et les accidents هذوك غادي يزيدوا d'accord. Le ventricule gauche est normal en absence de pathologie associée. Le ventricule gauche هذه خاصكم تعقلوا ليها غايه بلي le ventricule gauche ما غادي تصرا ni dilatation ni hypertrophie ni aucun problème هو ما راه صاير حتى بروبليم هو الا جاه لو سون داكور ما جاش ايجيكتي على حساب ما راه يجي داكور دونك ما يصرا له حتى بروبليم وغادي يولي انتاكت ويقعد توجور انتاكت وما فيه حتى بروبليم داكور
Voilà, donc maintenant, j'espère que la physiopathologie فهمتوها غاية parce que هي la partie la plus importante. Une fois نفهموها غادي لنا partie تجينا سهلة, diagnostic يجينا سهل, etc. Voilà, donc à bientôt. Bye bye. IMS, votre parcours vers la balance et la brillance.